জল ফল করলে কিন্তু আরে তোর বড় স্ট্যান্ড আনিস নি? এটাই বড় স্ট্যান্ড হয়ে যাবে না? তাহলে টেবিলের উপরে রেখে দিবি বা এইটার উপরে নিচে রেখে দিবি। Hello. So, how is it going? So first of all, if you hear us very closely, I think you will be hearing the mountains and also some background music, right? Which is playing. First of all, Happy New Year. Oh yes, Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Happy New Year to যারা যারা আমাদেরকে দেখছেন এতদিন ধরে, and also to our audience, whatever it is, whoever it is, whoever. The friends, the family, the random people watching us on YouTube, Instagram, and whosoever and so forth. So yeah, today I think let's disclose the location first and then let's talk about Where we are. Yeah, we are in a Himalayan village called Raithal, which is like 50 kilometers, if I'm not wrong, from Uttarkashi. So Uttarkashi, you have to, if you want to come over here, you have to come through Uttarkashi. That was the whole plan of coming over here. Why we chose this is a question that I would like to answer. Is last year when we went on that trip to Himachal, and we liked sort of, these offbeat. Where did we go? We went to Tandi, we went to Tirthan, we went to Shangar. So we kind of liked and loved these places which are like offbeat Himalayan villages. So one of my friends came over here this April or March, I'm not sure. And then I saw his WhatsApp story or something and I reached out to him, where is this? He only suggested me, go to Raithal. And we had a long itinerary. This is the day 0 or day 1, as you can call it. And from now, we will just wander about the Uttarakhand Himalayan villages. হ্যাঁ একদমই তাই আর কি, মানে ইটস লাইক কত এখন, আই থিঙ্ক 11:30, 11ish. It's 1st of Jan 2026. We start off in a very village setting. Temperature 7. আর কি এখন you can see the mountains. তারপর at this village is like we go up a bit. Then we have the goat village. তারপর আমরা এখন প্ল্যান করছি ফর একটু ব্রেকফাস্টের জন্য। সাম ব্রেকফাস্ট, উই জাস্ট হ্যাড আ ভেরি গুড কাপ অফ কফি।
তারপরে মেবি উই গো অ্যান্ড হ্যাভ সাম ব্রেকফাস্ট। যে ক্যাফেটাতে আমরা যাবো ভাবছিলাম সেটার নামটা কি, ভালাহো। ভালাহো ওটা একটা আশ্রম টাইপের সেটিং, বাট দিস ভিলেজ ইজ ভেরি স্মল আর বেশ মানে কি বলবো মানে একদমই অফ বিট একটা প্লেস। ইউ কাম একটু রিল্যাক্স করার জন্যে, জাস্ট সানলাইটটা নেওয়া, রিড আ বাঞ্চ অফ বুকস অ্যান্ড বেসিক্যালি ইউ ক্যান ট্রেক। তো এখান থেকে হোয়াট ওয়ার ইউ টেলিং, কোন ট্রেকটা সব থেকে ফেমাস এখানে? So this place এখান থেকে I think this is এটাকে বেস ক্যাম্প বলে for Dayara Buggal trek. So I think we can see the hikers actually going in. তো এখান থেকে যাই, I think it's a 7-hour trek. I'm not sure about kilometers. 7 hours up, 7 hours down if I'm not wrong. আর it's a meadow, মানে Dayara Buggal is a meadow trek. তো ওখানে যাই দেখার জন্য। যেখানে আমরা আছি যেই প্রপার্টিটায়, ওর পাশের রাস্তাটাই লিডস টু Dayara Buggal. তো দেখতে পাচ্ছি অনেক ট্রেকার সকাল থেকেই, অ্যান্ড আই রিয়েলি লাইক দ্য রেন্থু অ্যাবাউট গোয়িং আপ অ্যান্ড ডাউন দিস স্টিপ রোড দ্যাট উই হ্যাড টেকেন ইয়েস্টারডে। কালকে আমরা ওখান থেকে আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম কালকে আসার সময় ছাম্বাতে, রাইট? উই হ্যাড সাম ভেরি গুড আলু পরাঠাস। তারপর ওখান থেকে আমাদের গাড়িটা নিয়ে আসলো অলমোস্ট 4 hours, 4.5 hours আমরা এলাম টু দিস ভিলেজ। পুরো বসে বসে এসছি ল্যাদ খেতে খেতে। তারপরে আসার পরেই ইট ওয়াজ আ ভেরি হিউজ স্টিপ, যেটা অলমোস্ট লাইক 200 meters, যেখানে গাড়ি ফাড়ি আসে না, তো ওটা আসতে হবে। তারপরে উই হ্যাভ দিস ভেরি গুড প্রপার্টি। How do you like this property? Yeah, it's good. মানে the views of this balcony, and this balcony is huge. মানে I don't think it's মানে আমরা জাস্টিস করছি এই এরকম একটা ছোট অ্যাঙ্গেল নেওয়ার। হ্যাঁ মানে কারণ হ্যাঁ মানে সানলাইটটা এখানে আসছে বলে আমরা এখানে করছি, বাট দিস ব্যালকনি ইজ হিউজ। মানে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্লে ক্রিকেট অর ফুটবল, মেনি সাইডে ফুটবল খেলা যাবে এই ব্যালকনিটাতে। And yeah, the balcony is the major reason why we opted for this property. Other properties were chilo, balconies were not that big, and we always wanted to shoot something in the balcony, and that's why I think we chose this place. And as you can see, I think you can see the entire Himalayan ranges from here. I'm not sure ranges gulo naam ki, but some of them are snow capped, some of them are not, but we're actually surrounded by the entire Himalayan ranges. রাইট। তাহলে কেমন লাগলো? কি কফি বানালি তুই সকালবেলা? তুই এরোপ্রেসে কফি বানালি, তাই তো? এরোপ্রেসে একটা কফি বানালি, 2টো এরোপ্রেস তুই এনেছিলি, আমাকে আনতে বলছিলি। আমি আমার এরোপ্রেসটা মামার বাড়িতে ফেলে এসেছি, ওটা আনিনি, তাই জন্য তুমি গালাগাল করলি। তারপরে আমি তোর কস্টা কফি এনেছিলাম, যেটা আমার একটা বন্ধু ইউকে থেকে নিয়ে এসেছিল, অ্যান্ড ইউ হ্যাড ব্রট দ্য সাবকো। So if you can give me the green packet, so I think এটা আমি ঠিক শিওর না আমি কোনটা এনেছি। So this is Sabko Paderu AP থেকে, it's a medium roast, honey, walnuts and brown sugar. It's good, মানে আমি মিডিয়াম রোস্টই ট্রাই করি সাবকোর। এটা রিসেন্টলি কিনেছি, ইটস গুড। তো আমাদের বেসিক যে লেয়ারটা থাকে, বেসিক লেয়ার, whenever we go to a place, একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক আসছে, বাট আই হোপ দ্যাট উই গো। Yeah, I think so, because আমরা এখানে মাইকে শুট করছি, so I think we are overpowering. আচ্ছা, ফার্স্ট সেকেন্ড আমাদের যে বেসিক লেয়ারিংটা থাকে অফ এনি ট্রিপ, হোয়াট উই ডু সকালে উঠে আফটার গেটিং ফ্রেশ, হোয়াট উই ডু, দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট উই ডু? Yeah, I think we brew coffee. I think ওটাই আমাদের constant, we have a common thing, constant game plan is to brew coffee, have coffee. Sometimes we shoot, sometimes we don't. Yeah. But I think last year's trip, jeta we realized is we had shot at so many different locations, and your phone was getting bulkier as we had shot. তো ওগুলো একটা ভিডিও দিতে পারিনি, মানে একটা ভিডিও আই হ্যাড টু ডিলিট অল দ্য ফুটেজেস, যাতে আমার মানে ওটা এত বাল্কি হয়ে গেছিলো যে ফোন কাজ করছিল না। তো বাট দিস টাইম উই হ্যাভ আ বিগার থিং, সো লেটস সি হাউ ইট গোজ। Oh, by the way, let's have our cups. I think our cups are getting cold. তো যাই হোক, চিয়ার্স। তো দ্য কফি ওয়াজ গুড। কস্তাটা আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করলাম, ইট ওয়াজ গুড। এটা তো এখানকার কস্তা না, এটা তোর ফ্রেন্ড দিয়েছিল যেটা নাকি ইউকে লন্ডন থেকে এনেছিল যেটা।
হ্যাঁ I somehow feel I think এই মেজর ব্র্যান্ডসগুলো বাইরে বেটার কফি দেয় তাই না এখানে। ভেরি গুড কফি মিডিয়াম ডার্ক আমি যেটা প্রেফার করি সকালবেলা বিকজ ভাই মানে আমি যেটা দেখেছি সকালে ওই অ্যাসিডিক নেচারটা আই ডোন্ট লাইক ইট ইউ লাইক ইট আই নো ইউ লাইক দ্য ফ্লোরাল পার্ট ফ্রুটি অ্যান্ড অল নট ইন দ্য মর্নিং, তো আমি এই জন্য মিডিয়াম ডার্ক না মিডিয়ামে প্রেফার করি। হ্যাঁ বাট দিস ইজ ভেরি ভেরি গুড আই থিঙ্ক ইয়েস। তো আপাতত এটাই আমাদের এখনো অবধি করেছি। নাও উই উইল হ্যাভ আই থিঙ্ক উইল হ্যাভ সাম ব্রেকফাস্ট অন দ্য ওয়ে অ্যান্ড উইল জাস্ট প্ল্যান ফর টুডে উইল এক্সপ্লোর দ্য ভিলেজ নাকি ওপরে যাবো দেয়ার বুকবেল ট্রেকার্সদের সাথে একটুখানি দেখি উইল টক উইথ সাম অফ দ্যাম, Yeah, we can talk. উই ক্যান টেক সাম ভিডিওস অফ ইট অ্যান্ড দেন উইল সি নিচে কি আছে, বিকজ দিস প্লেস ইউ হ্যাভ টু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাম টু আর দিস প্রপার্টি অর এনি প্রপার্টি দ্যাট ইউ সি ইন দিস ওয়ে, তো ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যান অফ বিট ট্র্যাক যেটা আই থিঙ্ক খালি ইউ হ্যাভ টু অনলি ওয়াক। তো Yeah. এটা 200 meters of the base of Raithal. তো বেসিক্যালি we have to go down 200 meters, যেটা করতেই বোধহয় আমাদের বোধহয় 100-200 ক্যালোরিজ ওয়েস্ট হয়ে যাবে বা মোর দ্যান দ্যাট, অ্যান্ড দেন উইল ওয়ান্ডার অ্যাবাউট দ্য ভিলেজ। এখানে একটা কি মন্দির আছে শুনলাম 500 years old or something like that, and there's this না মন্দিরেতে আই থিঙ্ক there's a house which is 500 years old, right? হ্যাঁ মন্দিরও একটা আছে which is নিচে, হ্যাঁ দ্য হাউস ইজ নিয়ার দ্যাট মন্দির। তো এটাই প্ল্যান আজকে, অ্যান্ড উইল সি বিকজ এখানে আফটার সানসেট এভরিথিং ইজ ডার্ক অ্যান্ড ইউ ওনলি সি দ্য স্টার্স অ্যান্ড দ্য মুন, রাইট? ইয়েস ইটস ভেরি ক্লিয়ার। একটুখানি আমরা স্নো ক্যাপ মাউন্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছি না। আগের বার যখন এসেছিলাম হিমাচলে তখন ইট ওয়াজ স্নোয়িং, এখন স্নোটা হচ্ছে না, বাট আই থিঙ্ক ইটস গুড। সবসময় স্নো ভালো লাগে না, বাট দিস ইজ গুড, আই এম লাইকিং ইট। যাই না, উই উইল এক্সপ্লোর দিস পার্ট অ্যান্ড লেটস সি হাউ ইট গোজ, তাই না? Anything about Raithal you want to say more? Amra basically we'll just roam around this particular village of Raithal. We'll shoot more videos of Raithal and in and around Raithal only. হ্যাঁ মানে আর কিছু তো প্ল্যান নেই, স্লো ওয়ান্ডারিং অ্যাবাউট হাউ রায়থাল, মানে এখানে যা দেখছি ইটস অল অ্যাবাউট টেকিং দ্য স্লো লাইফ। কেন আমি একজনকেও দেখলাম না, মানে দে আর অল rooted in their wooden homes basically, and also মানে সকাল টেরেস ফার্মিং হচ্ছে, টেরেস ফার্মিং হচ্ছে, and also সকালবেলা তুই জানিস দেখেছি কিনা দিস ইজ নেমড গোট ভিলেজ বিকজ দেয়ার লাইক 100-200 গোটস সকালে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিলাম, নট শিওর। তো কালকে যদি আমি পাই আই উইল জাস্ট চ্যাট উইথ দ্য পিপল হু আর টেকিং দেম। তো অনেকগুলোই যাচ্ছিল, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইটস দ্য সেম পাথ দে আর টেকিং থ্রু দেয়ার বুকবেল ট্র্যাক, তো ওখানেও আমরা যেতে পারি অ্যান্ড সি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দেয়ার। তো ইয়া আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট, away from the city's hustle bustle, away from the AQIs, 200-300 plus AQIs. By the way, Delhi te when we landed, did you see that? My goodness, the drivers are all driving around with their blinders on, no one knows what is happening. দেখে সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে যে people in Delhi are like suffocating nowadays. কষ্ট যে কি আর করা হয়, তো government is not that responsive I guess, but yeah, it was huge smog, huge, visibility zero, একদমই জিরো, হ্যাজার্ড লাইটস অন করে গাড়িগুলো যাচ্ছে and all, but হ্যাঁ কি আর করা যাবে, but yeah, I think let's see. আপাতত এটাই থাক। Oh, by the way, let's talk about the movie that we watched yesterday. We was watching অনেকক্ষণ করার পরে we was watching Namesake by Meera Nair, one of our favorite films I think, both of us, so that's how. But অসাধারণ acting, every one of them, Tabu, Irfan, I think the cast was pretty good. Cast was pretty good. I like the color of the movie also. The cast of Irfan Khan and Tabu, I think they have only done this movie together. I think so, because I don't see Tabu and Irfan sharing a screen again after this movie. They were very good as a couple in this movie, and then Kalpan did an excellent job of being that hippie kid in the front and then going back to its roots later in life. So overall the cast was pretty good, and the direction of Meera Nair of showing different parts of New York, then cut to Kolkata, again New York, again Kolkata, তো ওই জাম্পস গুলো খুব ভালো ছিল, and the story overall I think যদি কেউ না দেখে থাকে নেমসেক, এভরিওয়ান, আমি তো এটাই বলবো যে উই ক্যান সাজেস্ট দ্যাট অ্যাটলিস্ট সবার দেখা উচিত, একবার অন্তত দেখা উচিত নেমসেক। True. Namesake is a
recommended movie whenever if you are, you have some time. It's not a long movie either. Like you don't feel it's a long movie. Karan, so much things are like, compressed into it because I think it's totally shown as Irfan's adolescence, like when he was a teen till he gets, he later on is as a old man. The entire lifespan of Irfan is shown. So it's not a very long movie to watch. So it's a recommended movie to everyone who is watching. I think that's it. আমরা আবার আড্ডা মারবো কিছুক্ষণ পরে নেক্সট ফেজে লেটস নাও মুভ টু হ্যাভ সাম ব্রেকফাস্ট উই আর গোইং টু হাংরি আর এখানে ইটস গেটিং চিলি নাও এবার প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে এদিকে সো উইল মুভ অন It is chilly and also the sunlight went away. That's the main problem. That's the main problem of coming into Himalayan ranges or anywhere. The sunlight keeps playing with us. We pick the best spot ki ekhane sunlight ache shoot korbo. After 5 minutes it goes to a separate location. Jai hok. দ্যাটস ফাইন সো আমি বলবো কি লাস্টে হোয়াট ডু উই সে দ্যাট Stay tuned, I think, for the next স্টে টিউনড আর মানে আমরা এটাই চাই যে যাতে দ্য ফ্রেন্ডস দ্য ফ্যামিলিজ হুএভার ইজ ওয়াচিং আস তারা যাতে বেশি বেশি কমেন্ট করে সো দ্যাট উই ক্যান গো অ্যান্ড সি অ্যান্ড মানে আমরা সেরকমভাবে উই ক্যান আ বিট কি বলবো মোল্ড দ্য ভিডিওস অর হাউ when we are open to taking suggestions and feedbacks. Any suggestion. And also I would say we can have more people to join us. Yeah, exactly. If you want to join us anytime, like we also do some online conversations. Yes, we can have Zoom links and Zooms. Yeah. তাই না তো ওটা ভালো হবে আড্ডা ফাড্ডা মারতে পারবো আমরা বেসিক থিংস Yeah. ওকে গাইজ I think that's all. থ্যাংক ইউ Happy New Year to everyone. হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এভরিওয়ান Bye-bye. ইয়া বাই তো আমরা হঠাৎ করে আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা এক্সপ্লোর করব ভিলেজটা একটু রায়থালটা অ্যান্ড অল দ্যাট তো আমার মনে হয় যে দিস ইজ এই জায়গাটার যে আমি এখান থেকে আমরা ট্রেকটা পুরোটা করছি না কিন্তু যতটা উপরে এসেছি এইখান সব থেকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভিউজ দ্যাট উই আর গেটিং রাইট I think this is one of the best views that I've seen this year yet. কারণ আজকে ফার্স্ট জান অ্যান্ড আজকেই আমরা এত একটা ভালো জায়গায় চলে এসেছি I'll just take a pause and I'll just এখন আর বার্ডস চাপ করছে না ওকে তো নেচার যে সাউন্ডসগুলো করছে রাইট বার্ডস চপিং দেন দিস উইন্ড ঠান্ডা তো লাগছে বাট হোয়াট আ বিউটিফুল বিউটিফুল ভিউ অ্যাবসলিউটলি and this is what this Wait. place is. Wait. Can you hear the birds chirp? Yeah. Yeah. আমি I will do one thing না আমরা আস্তে আস্তে ওই জায়গাটাতে আরো অ্যাড করে দেবো হ্যাঁ ইট ওয়াজ নট আ বাই it was not a buy. সো ইয়েস এটা পেছনে তোদের কি একটা নাম ছে ভাই ফরেস্ট ভাই ওই দেখ কুকুরটা নেমে এলো কিরকম ওই there কি এটা দেওদার ফরেস্ট Yeah. এটা পুরো দেওদার ফরেস্ট ম্যাক্সিমাম গাছগুলোই কিন্তু ন্যাড়া বাট দিস ইজ রিয়েলি নাইস দ্য শেডস এই শেডসগুলো হেভি লাগে ডার্ক ব্রাউন ডার্ক গ্রিনিশ হ্যাঁ all and these things all earth tones we are seeing right now. Just that আজকে হয়তো there's prediction of snowfall today or tomorrow, but let's see. But apart from the snowfall also, this place is so beautiful. I think Jugnuma was shot somewhere in a village in Uttarakhand, but I'm not sure এখানে হয়েছিল কিনা. But what a place to shoot a movie in, man. What a place. হ্যাঁ Jugnuma, yes. আমরা দেখতে গেছিলাম হ্যাঁ I'm not sure এখানে হয়েছে কিনা, but looks very similar, like probably উত্তরাখণ্ডে কোনো একটা ভিলেজে হয়েছে. সব থেকে the best thing is the sun is out. Yeah, the sun is again out, kissing us. Yes. So এই জন্য একটু ঠান্ডাটাও কম লাগছে I guess. And also we have trekked around 300-400 meters, right? More than that. And that's why I think we are also feeling a bit warm. একটু exercise হলো, একটু walk or trek হলো যাই. Breakfast করি It's not breakfast, not brunch or whatever that is, because it's what 1:09 right now. তো breakfast তো করবো না, but yeah. ঠিক আছে And just add some videos of these places. I think ওটা আরো
বেটার লাগবে Yes. মানে মেবি দ্য ভয়েস পরে ওভার যদি কেউ আসতেও চায়, হ্যাঁ people can come and explore this place if they like such village setting, একটু mountains এ they can chill around and all. Yes. ঠিক আছে? চলো I think that's a wrap for today at least. Bye bye.